Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Krishna Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Sister Radha Govinda Bandhuristha, Guru Vijay Srimad Bhagavatam Raslekala Saru. Pamatnanadimrantasya Nadanchana Ashravya Chashurun Nilidam Yena Tasmai Sri Guruvedam Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Saram Yogadada Mahyam Dadadi Sabdadi Vandeham Sri Guru Sri Yudapadam Sri Guru Vaishnavams Sri Rupam Sagrachadam Sarganaripunatanitam Tam Sajivam Satvitam Savadutam परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगणललितां श्री विशाखानिदां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्या नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनाम प्रदुदेवम् अवदुद्धशिरो नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय देव कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवान् प्रचारिणे विशेषाश्विनवादी पाश्चात्य देशदारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय जय गुरु प्रेमानंद हरे कृष्ण वेदबन्धो मत्सङ्गिन्मद्गुरो मन्महादना निष्ठारकमद्भाग्या मदानन्दा नमोऽस्तु ते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുസ്കന്ധം 28-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭയാനാംനോ ഗ്രജോ പ്രാതാ പ്രജ്വാരാ പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ തഥാഹ താം പുരീം കൃഷ്ണാ പ്രാദു പ്രിയാ ചികീർഷയാ भयानाम्नो ग्रजौ प्रादा प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः तदाह तां पुरीं कृष्णा प्रादु प्रिया चिकीर्षया हरे कृष्ण चला ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. भयानाम्नो ग्रजौ प्रादा प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः
ददाह तां पुरीं कृष्णा भ्रातु प्रिया चिकीर्षया नाम्नो व्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णा भ्रातु प्रिया चिकीर्षया ओम नमो भगवते मालती श्यामदेवी दास माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः दोहताम्बुरीं कृष्णां राधुत्सि प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाहं त्वां पुरी कृष्णा भ्रातु प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओ हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भयनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातु प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भयनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातु प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु चलिए। हरे प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाहतां पुरीं कृष्णां भ्रातु प्रियचिकीर्षया। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंबिका केशवी देवी दास माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातु प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। राज्य माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम भगवते वासुदेवाय भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातु प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। संगमणि माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातु प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीतारामन माता जी चलिए। सीतारामन माता जी अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातु प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शारदा शिवसन देवी दास माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः
ददाह त्वां पुरीं कृष्णां भ्रातुप्रिया चिकीर्षया हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनिता माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भयनाम्नो अग्रजो राधा प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह ताम्बुरीं कृष्णां राधो प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। परशुराम माता जी चलिए। हरे कृष्ण। परशुराम माता जी अनम्यूट ചെയ്തോളൂ. അദ്വൈതം എന്നുള്ളത് परशुराम माता जी അല്ലേ? ചൊല്ലിക്കോ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ആ ചൊല്ലിക്കോ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वयानाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वरा प्रत्युपस्थिता ददाहतां पुरी कृष्णां प्रादो प्रिया चिकीर्षया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुप्रति माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भयनाम्नोऽग्रजोत्थाता प्रज्वार प्रत्युपस्थितः ददाहतां पुरीं कृष्णां प्रादुः प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वयनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातृप्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भारती माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भयनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातुप्रियचिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारती माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। भयानाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः तदाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातु प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातुप्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसुंधरा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह त्वं पुरीं कृष्णां राधो प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सोनप्रिया माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां प्रादो प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। भयनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थिता ददाह ताम्बुरीं कृष्णा प्रादु प्रिय चिकीर्षया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पद्मावती माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः तथा तां पुरीं कृष्णां प्रातु प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। गायत्री प्रश्न देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वारा प्रत्युपस्थितः ददाह ताम्बुरीं कृष्णां प्रादो प्रियचिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय जय देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भयनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां प्रादु प्रिय चिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु।
കൃഷ്ണ വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയനാംനോ അഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹതാം പുരീം കൃഷ്ണാം പ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയനാംനോഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹ താം പുരീം കൃത്സ്നാം ഭ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയനാംനോഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹ താം പുരീം കൃഷ്ണാം ഭ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദുരൂപകൃഷ്ണാനന്ദദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയന്നാംനോ അഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹ താം പുരീം കൃഷ്ണാം ഭ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയനാംനോ അഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹ ത്വാം പുരീം കൃഷ്ണ പ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയനാംനോ അഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹ താം പുരീം കൃത്സ്നാം ഭ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. പ്രണാം ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയനാംനഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹ താം പുരീം കൃഷ്ണാം ഭ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയനാംനോഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹ താം പുരീം കൃഷ്ണാം ഭ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയനാംനോ ഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹ താം പുരീം കൃഷ്ണാം പ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയനാംനോ ഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹ താം പുരീം കൃഷ്ണാം ഭ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയനാംനോ ഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹ താം പുരീം കൃഷ്ണാം ഭ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭയനാംനോ ഗ്രജോ ഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ ദദാഹ താം പുരീം കൃഷ്ണാം പ്രാതുപ്രിയ ചികീർഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കാം. പ്രധാന പദാർത്ഥം ഭയനാംന. ഭയം എന്നു പേരുള്ള അഗ്രജഹ മൂത്ത അഥവാ മുതിർന്ന ഭ്രാത സഹോദരൻ
പ്രജ്വാരൻ എന്ന പേരുള്ള പൃഥ്വിവസ്ഥിത അവിടെ സന്നിധനാവുക. ദദാഹ തീ കൊളുത്തി. താം അതിനെ പുരീം നഗരം. കൃഷ്ണ മൊത്ത വ്യാപാരം. ഭ്രാതുഹു അവന്റെ സഹോദരൻ. പ്രിയ ചികീർഷയ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേതാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യവന രാജാവിന്റെ പ്രജ്വാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂത്ത സഹോദരൻ ഭയം എന്ന അപരനാമമുള്ള ഇളയ സഹോദരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് നഗരത്തിന് തീ കൊളുത്തി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഒരു മൃതദേഹം ചിതയിൽ വെച്ച് തീ കൊളുത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ മരണത്തിനു മുമ്പ് പ്രജ്വാരൻ അഥവാ വിഷ്ണു ജ്വരം എന്നൊരു അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ ജ്വരമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ താപം 107 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ഉയർന്നാൽ അവൻ ഉടനെ മരിക്കുമെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രജ്വാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ജ്വരം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യതലത്തിൽ ജീവസത്തയെ ആളുന്ന ജ്വാലകൾക്ക് നടുവിലാക്കും. ശരി. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാം സന്ദഹ്യമാനായാം സപൗരാ സപരിച്ഛദഃ. തസ്യാം സന്ദഹ്യമാനായാം സപൗരാ സപരിച്ഛദഃ. കൗടുംബികാ കുടുംബിന്യാ ഉപാദപ്യതസാന്യഃ. തസ്യാം സന്ദഹ്യമാനായാം സപൗരാ സപരിച്ഛദഃ. കൗടുംബികാ കുടുംബിന്യാ ഉപാദപ്യതസാന്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. തസ്യാം അപ്പോൾ ആ നഗരം സന്ദഹ്യമാനായ ജ്വലിക്കുകയായിരുന്നു. സപൗരഃ എല്ലാ പൗരന്മാരോടൊപ്പം. സപരിചിത എല്ലാ ഭൃത്യർക്കും പരിചാരകർക്കൊപ്പം. കൗടുംബിക ധാരാളം ബന്ധുക്കളുള്ള രാജാവ്. കുടുംബിന്യ അവന്റെ പത്നിയോടൊപ്പം. ഉപാദപ്യത അഗ്നിയുടെ താപത്താൽ ക്ലേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്യയ പിൻഗാമികളോടൊപ്പം. നഗരത്തിന് തീ കൊളുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാ പൗരന്മാരും രാജാവിന്റെ പരിചാരകരും അതുപോലെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പുത്രന്മാരും പൗത്രന്മാരും പത്നിമാരും മറ്റു ബന്ധുക്കളും ആ അഗ്നിക്കുള്ളിലായിരുന്നു. പുരഞ്ജന രാജാവ് അപ്രകാരം അങ്ങേയറ്റം അസന്തുഷ്ടനായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രമിക്കൂ. ശരീരത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അവയവങ്ങൾ, ത്വക്ക്, പേശികൾ, രക്തം, മജ്ജ തുടങ്ങിയവ. ഇവയെ എല്ലാം ഇവിടെ ആലങ്കാരികമായി പുത്രന്മാരും പൗത്രന്മാരും പൗരന്മാരും ആശ്രിതരുമായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരം വിഷ്ണു ജ്വരത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താപനില അത്യന്തം തീക്ഷ്ണമാകുന്നതിനാൽ ഒരുവൻ ചിലപ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലായെന്ന് വരാം. ശരീരം അത്യന്തം വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ബോധരഹിതനാവുകയും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റു പല ദുരിതങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് സാരം. വൈമനസ്സോടെ ആണെങ്കിലും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും നിർബന്ധിതനാകുന്ന ജീവസത്ത് തീർച്ചയായും മരണസമയത്ത് തികച്ചും നിസ്സഹായനാണ്. മനുഷ്യന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളാൽ താൽക്കാലികങ്ങളായ ജീവിത പുരോഗതി, ജീവിത പുരോഗതികൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാമെങ്കിലും അവന്
ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവകളുടെ കഠിന വേദനകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഇടനിലയിലൂടെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ലളിതമായ യാഥാർത്ഥ്യം വെറുമൊരു വിഡ്ഢിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ് ജനം. ഭാവിയിലെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച ആകാംക്ഷയിലും ഉത്കണ്ഠയിലുമാണ്. പക്ഷേ ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവകളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ ഒരു യത്നവും നടത്തുന്നില്ല. അപ്രകാരം തന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലാത്ത അജ്ഞനായ വ്യക്തി തീർച്ചയായും അവന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളിലും പരാജിതനാകും. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യവനോപരുദ്ധായ തനോ ഗ്രസ്തായാം കാലകന്യയാ തുര്യാം പ്രജ്വാര സംസൃഷ്ട പുരാ പാലോന്നതപ്യതാ. യവനോപരുദ്ധായ തനോ ഗ്രസ്തായാം കാലകന്യയാ തുര്യാം പ്രജ്വാര സംസൃഷ്ട പുരാ പാലോന്നതപ്യതാ. യവനന്മാരാൽ ഉപരുദ്ധ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ആയതന അവന്റെ ഭവനം ഗ്രസ്തായ രസിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കാലകന്യയ കാലത്തിന്റെ പുത്രിയാൽ പുര്യാം നഗരം പ്രജ്വാര സംസൃഷ്ട പ്രജ്വാരനാൽ സമീപിക്കപ്പെട്ടു. പുരപാല നഗരത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ അന്വതപ്യത വളരെ ദുഃഖിതനാവുകയും ചെയ്തു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ നഗരത്തിലെ പൗരജനങ്ങൾ കാലകന്യകയാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതും തന്റെ സ്വന്തം വസതി യവനന്മാർ ആക്രമിച്ച് അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതും കണ്ട നഗരത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനായ സർപ്പം വളരെ ദുഃഖിതനായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ജീവസത്ത 2 തരം ശരീരങ്ങളിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫോണിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. സ്ഥൂല ശരീരത്താലും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താലും മരണത്തോടെ സ്ഥൂല ശരീരം നശിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ജീവസത്ത സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താൽ മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിലേക്ക് വഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആത്മാവിനെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് വർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ദർശിക്കുവാൻ ആധുനിക യുഗത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയില്ല. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ ഒരു സർപ്പമായി അല്ലെങ്കിൽ നഗരത്തിന്റെ പോലീസ് മേധാവിയായി ആലങ്കാരികമായി ചിത്രീകരിച്ചു. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അഗ്നി പടരുമ്പോൾ പോലീസ് മേധാവിക്കും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല. നഗരം അഗ്നിബാധയില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് അധികാരിക്ക് അവന്റെ അധികാരം പൗരന്മാർക്ക് മേൽ പ്രയോഗിക്കാനാവും. പക്ഷെ സകല സ്ഥലത്തു നിന്നും നഗരത്തിനു നേരെ ഒരേ സമയം ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ നിഷ്പ്രയോജകനായി എണ്ണപ്പെടും. പ്രാണവായു സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും വേദന അനുഭവപ്പെടും. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നശേകേസോ അവിദും തത്ര കുര്യാകൃച്ഛോരുവേ പതുഃ ഗന്ധുമൈച്ഛത്തദോ വൃഷാ കോടരാദിവസന സാനലാത്. നശോകേസോ വിദും തത്ര പുരു കൃച്ഛോരുവേ പതുഃ ഗന്ധുമൈച്ഛത്തദോ വൃഷാ കോടരാദിവസാനലാത്. വനത്തിലെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സർപ്പം കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ നഗരത്തിന്റെ പോലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന സർപ്പം നഗരം കത്തിയെരിഞ്ഞ് ചൂട് ദുസ്സഹമാവുമ്പോൾ നഗരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. കാട്ടുതീയുണ്ടാകുമ്പോൾ വനത്തിലെ സർപ്പങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് നീണ്ട കാലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനാവും. പക്ഷെ ഇഴയാൻ മാത്രം കഴിവുള്ള സർപ്പങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാട്ടുതീയിൽ കത്തി ദഹിക്കാറാണ് പതിവ്. മരണം ആസന്നമാകുന്ന അന്ത്യസമയത്ത് ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ പ്രാണവായുവിനോളം ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 15-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശിഥിലാവയോർഹി ഗന്ധർവൃതപൗരശഃ യവേനരരിവി രാജന്നോ വിരുരോധഃ. ശിഥിലാവയോർഹി ഗന്ധർവൃതപൗരശഃ യവനേരരവി രാജന്നോ വിരുരോധഃ. സർപ്പത്തിന്റെ ശാരീരിക ശക്തി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയ ഗന്ധർവ യവന സൈനികരാൽ അതിന്റെ അവയവങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കപ്പെട്ടു. ശരീരം വിട്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച അവനെ ശത്രുക്കൾ പ്രതിരോധിക്കുകയും അവനപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പിത്തം, കഫം, വായു എന്നിവയുടെ അസന്തുലനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ കവാടങ്ങൾ ബന്ധിക്കും. അതുമൂലം ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ വിഷമങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും ചുറ്റിനും കൂടി നിൽക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഗുര ഗുര എന്നൊരു ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. ഗുരു 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 എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം അല്ലെ. കുലശേഖര രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദു മാനസരാജഹംസ പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപപാദപിത്തേ കണ്ഡാവരോധന വിദോ സ്മരണം ഹൃദസ്തേ. കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദു മാനസരാജഹംസ പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപപാദപിത്തേ കണ്ഡാവരോധന വിദോ സ്മരണം ഹൃദസ്തേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ദയവായി വളരെ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സാകുന്ന അരയന്നം അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ തണ്ടിനാൽ ചുറ്റപ്പെടും. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കണ്ഠം അടയുമ്പോൾ അങ്ങയെ സ്മരിക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? ജലത്തിൽ നീന്തി മറിയാനും താമരത്തണ്ടുകളാൽ കുരുക്കപ്പെടുന്നതിനാലും ഹംസം ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്നു. ഈ ബന്ധനം ഒരു കളിയുടെ സന്തോഷമാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം അത് മഹാഭാഗ്യമാകും. വാർദ്ധക്യത്തിൽ മരണസമയത്ത് കണ്ഠം ചിലപ്പോൾ കഫത്താലോ വായുവിനാലോ തടസ്സപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദസ്പന്ദനം പുറത്തേക്ക് വരികയില്ല. അപ്രകാരം ഒരുവൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോയേക്കാം. തീർച്ചയായും ശക്തമായ കൃഷ്ണാഭാവത്തിലുള്ളവർ ഒരു ഘട്ടത്തിലും കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മരണത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന ലഭിച്ചാൽ. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്.
നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണീ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അല്ലെ, ഈ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാലും വാർദ്ധക്യത്താലും ഈ ശരീരം വളരെയേറെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. ഈ ശരീരത്തെ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പുരഞ്ജനൻ എന്നുള്ളത് ജീവസത്യായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ആക്രമിക്കുന്ന കാലകന്യകയും അല്ലെ, ജ്വര, കാലകന്യകയുടെ പേര് ജ്വര, വാർദ്ധക്യം അല്ലെ, അതുപോലെ യവനൻ രാജന്റെ സഹോദരൻ പ്രജ്വാര, രോഗങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ശരീരം വളരെയേറെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഈ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യവന രാജാവിന്റെ പ്രജ്വാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂത്ത സഹോദരൻ ഭയം എന്ന അപരനാമമുള്ള ഇളയ സഹോദരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് നഗരത്തിന് തീ കൊടുത്തു. ഭയം, മരണഭയം അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ നവദ്വാരങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, പല ഔഷധങ്ങളും പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാമെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരണം കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ മരണഭയം അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ആ സഹോദരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ് പ്രജ്വാരൻ ആ നഗരത്തിന് തീ കൊളുത്തി അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വസിക്കുന്ന നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിവിധ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചും. വൈദിക സമ്പ്രദായം ഒരു മൃതദേഹം ചിതയിൽ വെച്ച് തീ കൊടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ മരണത്തിന് മുമ്പ് പ്രജ്വാരൻ അഥവാ വിഷ്ണുചരം എന്നൊരു അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ ജ്വരമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ താപം 107 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ഉയർന്നാൽ അവൻ ഉടനെ മരിക്കുമെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രജ്വാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ജ്വരം ജീവിതത്തിൽ അന്ത്യതലത്തിൽ ജീവശക്തിയെ ആളുന്ന ജ്വാലകൾക്ക് നടുവിലാക്കും. അപ്പോൾ ശരീരതാപം കൂടുതലായാൽ അതെന്താണ്, അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. നഗരത്തിന് തീകൊളുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാ പൗരന്മാരും രാജാവിന്റെ പരിചാരകരും അതുപോലെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പുത്രന്മാരും പൗത്രന്മാരും പത്നിമാരും ബന്ധുക്കളും ആ അഗ്നിക്കുള്ളിലായിരുന്നു. പുരഞ്ജന രാജാവ് അപ്രകാരം അങ്ങേയറ്റം അസന്തുഷ്ടനായി. സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങള് നിശ്ചലമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ താളം തെറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭയം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. പ്രഭു അതിൽ പറയുന്നു, ശരീരം വിഷ്ണുജലത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താപനില അത്യന്തം തീഷ്ണമാകുന്ന ഒരുവൻ ചിലപ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലായതിനാൽ ശരീരം അത്യന്തം വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ബോധരഹിതനാവുകയും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റു പല ദുരിതങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് സാരം. വൈമനസ്യത്തോടെ ആണെങ്കിലും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനും മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും നിർബന്ധനാകുന്ന തീർച്ചയായും
മരണസമയത്ത് തികച്ചും നിസ്സയനാണ്. മനുഷ്യന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളാൽ താൽക്കാലികങ്ങളായ ജീവിത പുരോഗതികൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാമെങ്കിലും അവന് ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവകളുടെ കഠിന വേദനകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലല്ലായിത്തീരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം, അല്ലെ? ഇതാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, അല്ലെ, ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവകളുടെ കഠിന വേദനകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, അല്ലെ, പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരും മറ്റ് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും, അല്ലെ, എല്ലാവരെയും മരണം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ആർക്കും അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള വഴി അറിയില്ല. ഇവയെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഇടനിലയിലുള്ള പരമദീവതോഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ലളിതമായി യാഥാർത്ഥ്യം വെറും ഒരു വിഡ്ഢിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ പറയുന്നു പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കടലിൽ നിന്നും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. പെട്രോളിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് വരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും. പ്രഭാതർ പറയുന്നത് അതിനുള്ള തിരക്കിലാണ് പൊതുവെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവകളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ ഒരു യത്നവും നടത്തുന്നില്ല. അപ്രകാരം തന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലാത്ത അജ്ഞനായ വ്യക്തി തീർച്ചയായും അവന്റെ സർവ്വകർമ്മങ്ങളിലും പരാജിതനാകും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ്: ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു, തിരക്കും പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം, അല്ലെ? ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മൃഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അവരും ഇണ ചേരുന്നുണ്ട്, അവരും ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? മനുഷ്യനേക്കാളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പലരും ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്, പല മൃഗങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല ഈ മനുഷ്യ ജന്മം, അല്ലെ? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയും, അല്ലെ? കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനും വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എത്താതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, അല്ലെ? ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇരുകാലി മൃഗങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കാം. ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഇരുകാലി മൃഗങ്ങൾ. അവരുടെ ശരീരം മനുഷ്യൻ്റെതായിരിക്കും, എന്നാല് അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നസ്, അവബോധം എപ്പോഴും കളങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, മാലിന്യമാണ്, മൃഗങ്ങളുടെയും തുല്യമായിട്ടുള്ളത്. മൃഗങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്നാലും ധാരാളം മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാം, അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ? ഗുരുവായൂരിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആന, അല്ലെ, ഭഗവാനെ എടുത്തിട്ട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കും, അല്ലെ? ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഭാഗ്യമുള്ള മൃഗങ്ങൾ പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഹരകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പദയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാളവണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാളകൾ അതിൽ ഗൗരനിത്തായിയുടെ മൂർത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രദർശനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു, ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അവര് ഭഗവാനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, ചില പ്രഭുപാദരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പോ മൃഗങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? എന്നാല് യഥാർത്ഥത്തില് മൃഗങ്ങളെക്കാളും താഴ്ന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ എന്താ പറയാ ചിന്താഗതികൾ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് ഇരുകാലി മൃഗങ്ങളാണ്
എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് മനുഷ്യരെ പോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്നാലും അവരുടെ അവബോധം മൃഗങ്ങളിലേക്കാളും താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ തിരക്ക്. എന്നാൽ എങ്ങനെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരും തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആർക്കൊന്നും അതിലും തന്നെ താല്പര്യമില്ല. അല്ലെ, വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. മറ്റ് ശൂന്യാകാശത്തിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പലതും അയക്കുന്നു, കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അല്ലെ, പല പുതിയ പുതിയ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കൈവരിക്കും. എന്നാൽ സ്വന്തം കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരല്ല. അല്ലെ, പലരും പല ദൗത്യങ്ങളും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ആത്മഹത്യയെതിരായിട്ട് പല പ്രൊജക്റ്റും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അതൊക്കെ ഫെയിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്താണ് അവർക്ക് താൻ ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബോധമില്ല. അല്ലെ, ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ തന്റെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാം ഇല്ലാതായി തീരുമെന്ന ധാരണയിൽ അവർ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. എന്നാൽ അവർക്ക് ആത്മാവാണ് അല്ലെ എന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പോലും അവർക്ക് ബോധമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ആത്മഹത്യ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ഉള്ള ധാരണയിൽ ശരീരം നശിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാം ഇല്ലാതായി തീരും. അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആത്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. അല്ലെ, എല്ലാവരും തന്നെ മനുഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. അല്ലെ, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശം. നഗരത്തിലെ പൗരജനങ്ങൾ കാലകന്യകയാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതും തന്റെ സ്വന്തം വസതി യവനന്മാർ ആക്രമിച്ച അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതും കണ്ട നഗരത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനായ സർപ്പം വളരെ ദുഃഖിതനായി. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ജീവസത്ത 2 തരം ശരീരങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സ്ഥൂല ശരീരത്താലും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താലും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം, നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ശരീരം. അല്ലെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആണ്. അല്ലെ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യഹങ്കാരം. അല്ലെ, ഇതുകൊണ്ട് ഉള്ളതാണ്. സ്ഥൂല ശരീരത്താലും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താലും മരണത്തോടെ സ്ഥൂല ശരീരം നശിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ജീവസത്ത സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താൽ മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിലേക്ക് വഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആത്മാവിനെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് വർത്തിക്കുന്നത് ദർശിക്കുവാൻ ആധുനിക യുഗത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് കഴിയില്ല. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന് വസിക്കാൻ കഴിയാതാവുമ്പോൾ ആത്മാവ് വേറൊരു പുതു ശരീരം തേടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മള് കീറി പഴകിയതായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റും. അല്ലെ, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇട്ട് പോവില്ല. അല്ലെ, അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടും. അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആത്മാവിനുള്ള വസ്ത്രമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഈ ശരീരം പലതരത്തിലുള്ള വ്യാധികൾ കൊണ്ട്, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആത്മാവ് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു പുതു ശരീരം തേടും. അല്ലെ, ആത്മാവിന്റെ കൂടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യഹങ്കാരം. അല്ലെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം അത് ഈ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് ഇവിടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഇവിടെ നശിക്കുന്നതാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ ഒരു സർപ്പമായി അല്ലെങ്കിൽ നഗരത്തിന്റെ പോലീസ് മേധാവിയെ ആലങ്കാരികമായി ചിത്രീകരിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അഗ്നി പടരുമ്പോൾ പോലീസ് മേധാവി രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല. നഗരം അഗ്നിബാധയില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് അധികാരിക്ക് അവന്റെ അധികാരം പൗരന്മാർക്ക് മേൽ പ്രയോഗിക്കണം. പക്ഷേ സകല സ്ഥലത്തും നിന്നും നഗരത്തിന് നേരെ ഒരേ സമയം ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ നിഷ്പ്രയോജനമായി എണ്ണപ്പെടും. പ്രാണവായു സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും വേദന അനുഭവപ്പെടും. എന്താ പറയുന്നത്? സ്ഥൂല ശരീരം പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും വാർദ്ധക്യം കൊണ്ടും വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും വേദന അനുഭവപ്പെടും. അല്ലെ, നമ്മള് കുറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങണം. അല്ലെ, പലതരത്തിലും ഉള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ശിക്ഷകള് അല്ലെ യമരാജൻ നടപ്പിലാക്കും. ചിത്രഗുപ്തനെല്ലാം റെക്കോർഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, അത് പ്രകാരം പലതരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പറയുന്നു ഈ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആണ് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ. അല്ലെ, അപ്പോ ആ ശിക്ഷകള് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും, പലതരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ. അല്ലെ, അപ്പോ അതിന് പറയുന്നു
നമുക്കൊരു ശരീരമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിന് ഏൽക്കുന്ന വേദനകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമുക്ക് വേദന അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്ഥൂല ശരീരം ഇല്ലെങ്കിലും ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും അതിന്റെ വേദനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്, ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, വനത്തിലെ വൃക്ഷത്തിന്റെ പൊത്തിൽ വസിക്കുന്ന സർപ്പം കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ നഗരത്തിന്റെ പോലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന സർപ്പം നഗരം കത്തിയെരിഞ്ഞ് ചൂട് ദുസ്സഹമാകുമ്പോൾ നഗരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വനത്തിലെ സർപ്പങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് നീണ്ട കാലുള്ളതിനാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനാവും. പക്ഷേ ഇഴയാൻ മാത്രം കഴിവുള്ള സർപ്പങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കാട്ടുതീ കത്തി ദഹിക്കാറാണ് പതിവ്. മരണമാസന്നമാകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ പ്രാണവായുവിനോടും ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, വലിയ വലിയ മൃഗങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും, എന്നാൽ പാമ്പുകളൊക്കെ അതിൽ തന്നെ കത്തിച്ചാമ്പലാവും അല്ലെ. അതേപോലെ പറയുന്നു, മരണമാസന്നമാകുന്ന അന്ത്യസമയത്ത് ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ പ്രാണവായുവിനോടും ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, സർപ്പത്തിന്റെ ശാരീരിക ശക്തി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയ ഗന്ധർവ യവന സൈനികരാൽ അതിന്റെ അവയവങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കപ്പെട്ടു. ശരീരം വിട്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച അവനെ ശത്രുക്കൾ പ്രതിരോധിക്കുകയും അവനപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പിത്തം, കഫം, വായു എന്നിവയുടെ അസന്തുലനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ കവാടങ്ങൾ ബന്ധിക്കും. അതുമൂലം ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ വിഷമങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും ചുറ്റിനും കൂടി നിൽക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഗുർ ഗുർ എന്നൊരു ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരം വളരെ അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കഫം, വാദം, പിത്തം അല്ലെ, കഫം, പിത്തം, വായു ഇവയൊക്കെ അതിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. അത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും കൂടുതലാവുമ്പോ എന്താണ്, വായുവിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലെ, കഫത്തിന്റെ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവസാന നിമിഷമാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അസന്തുലിതമാകും, അതിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ്, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നിശ്ചലമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറയും. ചില ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്, അവസാന സമയം ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. അത് മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവരെന്താണോ പറയുന്നത്, എന്താണോ അവരനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. കുലശേഖര ആൾവാറിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുകുന്ദമാലയിലെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തിന്റെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം. കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശതു മാനസരാജഹംസഃ പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപപാദപിത്തേ കണ്ഠാവരോധന വിദോ ശരണം കൃതസ്തി. കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കട്ടെ. ഈ നല്ലൊരു അവസ്ഥയിൽ അവസാന സമയമാകുമ്പോ കഴുത്തിൽ അല്ലെ, കണ്ടത്തില് കഫം, വായു ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് തടസ്സപ്പെടും. നേരാവണ്ണം ശ്വസിക്കാൻ പോലും ആവില്ല അല്ലെ. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ ഓർക്കാനോ അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു നല്ലൊരവസ്ഥയിൽ തന്നെ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുന്നത് അല്ലെ. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഇവിടെയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, ഇനി നല്ലൊരവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും അവിടെയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുലശേഖര ആൾവാർ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. മുകുന്ദമാല നമ്മളത് നേരത്തെ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുകയുണ്ടായി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. അത്രയും ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്, എനിക്ക് അല്ലെ, അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു, ആ പദവിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് വെറും ഒരു സേവകനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് അല്ലെ. അദ്ദേഹം തിരുപ്പതിയിൽ അദ്ദേഹം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയും. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട്, ഒരു ഭക്തന്മാർക്ക് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു പടിയായിട്ട് കുലശേഖര ആൾവാർ അവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. അവിടെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്. അതില്
കുലശേഖരപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുലശേഖര ആൾവാർ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെ ചവിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു പടിയായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പോ ഇതുപോലെ ആരും തന്നെ എന്താ പറയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് കുറച്ചു കാലം കൂടി, നല്ല സമയത്തോ ഇപ്പോഴും എന്തിനാണ് മരിക്കുന്നത്, കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിയട്ടെ, കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മരിച്ചാൽ മതി, ഇപ്പോഴേ മരിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് റിട്ടയർഡ് ആയി വീണ്ടും ഡെയിലി വേജസിനൊക്കെ ജോലിയിലേക്ക് വീണ്ടും ജോലി ചെയ്തു അല്ലെ. മരിക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് വരെ ചില തലേ ദിവസം വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് അതല്ല അല്ലെ, ജോലി ചെയ്യണം നമ്മള് അല്ലെ, ജീവിക്കാനായിട്ട് ജോലി വേണം, എന്നാൽ അതിനായിട്ട് മാത്രം ജീവിതം മാറ്റിവെക്കരുത്. കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും തന്നെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ദയവായി വളരെ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ അറിയണം അങ്ങയുടെ പാദമംഗജങ്ങളുടെ തണ്ടിനാൽ ചുറ്റപ്പെടും. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കണ്ടമടയുമ്പോൾ അങ്ങയെ സ്മരിക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? ജലത്തിൽ നീന്തി മറിയാനും താമരത്തണ്ടുകളാൽ കുരുക്കപ്പെടുന്നതിലും ഹംസം ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്നു. ഈ ബന്ധനം ഒരു കളിയുടെ സന്തോഷമാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം അത് മഹാഭാഗ്യമാകും. വാർദ്ധക്യത്തിൽ മരണസമയത്ത് കണ്ടം ചിലപ്പോൾ കവത്താലോ വായുവിനാലോ തടസ്സപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദസ്പന്ദനം പുറത്തേക്ക് വരികയില്ല. പ്രകാരം ഒരുവൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയേക്കാം. തീർച്ചയായും ശക്തമായ കൃഷ്ണാവത്തുള്ളവർ ഒരു ഘട്ടത്തിലും കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന ലഭിച്ചാല് പല ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരെയും കാണാം, അവരൊക്കെ നേരത്തെ അവര് സമാധിയൊക്കെ അവര് മുൻകൂട്ടി കാണും. അവരതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അവർക്കറിയാം അവര് ഈ ദൗത്യം, ഇവിടെയുള്ള ദൗത്യം തീരാറായി അല്ലെ. പല ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ ശ്രീല ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ് അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേഷനും സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു അല്ലെ. കണ്ട ഉടനെ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചത് നിനക്ക് സന്യാസം ലഭിച്ചോ, സന്യാസം വേണ്ടേന്ന് അല്ലെ. ആ ഒരു ഡിവോട്ടി അല്ലെ. അന്ന് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, നിങ്ങള് ചിലപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. എന്നിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത് നീ ദീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറായിക്കോളൂ, ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേഷനും സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷനും ഒക്കെ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, റെഡി ആയിക്കോളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ അന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പ്രഭുപാദരോട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണല്ലോ അല്ലെ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യുന്നത്? പ്രഭുപാദർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം എത്രയോ തലമുറകളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മായാപൂരിൽ ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരുടെയോ തിരോഭാവ തിഥിയാണ്, ഏതോ ആചാര്യന്മാരുടെ വൈഷ്ണവരുടെ ഒക്കെ തിരോഭാവ തിഥി, അതിന്റെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടക്കുന്നു. വളരെ വലിയ അനേകം വൈഷ്ണവരൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കും. അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് ഭക്തന്മാരൊക്കെ വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അത് അവരുടെ ഭക്തന്മാർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തുകൊണ്ടാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ തന്നെ തങ്ങിയത്? സച്ചിമാതാവ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതും ജഗന്നാഥ ഭഗവാനും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായുള്ള ആ ലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഉടനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗോപാലിനെ കൊണ്ടുവരൂ, എന്റെ ഗോപാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൂർത്തിയുണ്ട് ഗോപാൽ എന്ന്, എന്റെ മൂർത്തി എടുത്തിട്ട് വരൂ, എന്റെ ഗോപാലിനെ കൊണ്ടുവരൂ, എന്റെ ഗോപാലിനെ കൊണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോപാലിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ധാരാളം വൃന്ദാവനത്തില് 24 മണിക്കൂറും കീർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐന്ദ്രദാസ് പ്രഭു, അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്തായ് സച്ചി സുധ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂർത്തിയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു.
ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു നിത്തായി സച്ചിസുത അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്ന്. അതിനാണ് നിരന്തര പരിശീലനം അല്ലെ. എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് സത്കഥകൾ കേൾക്കുവാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അത് അവസാന നിമിഷവും നമുക്ക് അത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഥവാ അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാഭാവത്തിൽ ജീവിച്ചു, അവസാന നിമിഷം ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാദപിത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം സ്മരാമി ഭക്ത, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഞാൻ ഓർക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പിന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ വംശകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവരിലേക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വായുക്കളാണോ? എന്താണ് സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ വിവിധ വായുക്കളെയാണോ പറയുന്നത്? സർപ്പം 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. 5 പണങ്ങളുള്ള സർപ്പം നേരത്തെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചവായുക്കള്, പ്രാണന, പാനൻ, ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറയുന്നത് അവസാന നിമിഷം വേദന